ایک وہ زندگی ہے جو آپ اب تک جیتے آئے ہیں، بے ہوشی کی، نیند کی، بھاگ دوڑ کی، اور ایک وہ زندگی جو جاگنے کے بعد شروع ہوتی ہے، ہوش کی، سکون کی اور حقیقت کی۔ دھمپت کے بدھ کے اگلے کال میں ہم انسانی زندگی کے سب سے بڑے تضاد، سب سے بڑے پیراڈاکس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ تضاد کیا ہے؟ وہ تضاد یہ ہے کہ ہم جانتے سب کچھ ہیں مگر ہم بدلتے کیوں نہیں؟ ہمیں سب پتا ہے کہ ہیرا کیا ہے اور کنکر کیا ہے، پھر بھی ہماری جیبیں کنکروں سے کیوں بھری ہیں اور ہاتھ ہیروں سے کیوں خالی ہیں؟ قبل اس کے کہ ہم اگلے کال کی طرف بڑھیں، ایک مضحکہ خیز سہی مگر حکمت سے بھری یہ کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی آئینہ ہے، اور یاد رکھیے، آئینہ جب چہرہ دکھاتا ہے تو کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے، شرم بھی آتی ہے، لیکن وہی شرم، وہی ڈر تبدیلی کا پہلا قدم بھی ہو سکتی ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، گھنے جنگل کے راستے سے ایک جوہری گزر رہا تھا۔ یہ جوہری اپنے فن میں ماہر تھا، ہیروں کی پرکھ میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ راستے میں اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب کمہار ہے، اپنے گدھے کو ہانکتا ہوا جا رہا ہے۔ گدھا مریل سا تھا، لیکن اس گدھے کے گلے میں ایک رسی بندھی تھی، اور اس رسی کے ساتھ ایک بہت بڑا چمکدار پتھر لٹک رہا تھا۔ دھوپ اس پتھر پر پڑ رہی تھی، اور وہ کوسے قزح کے رنگ بکھیر رہا تھا۔ جوہری کی تیز نظر فوراً اس پتھر پر پڑی۔ وہ وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی تجربہ کار آنکھوں نے ایک سیکنڈ میں پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی کانچ کا ٹکڑا یا پہاڑی پتھر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نایاب انمول ہیرا ہے، ایسا ہیرا جو بادشاہوں کے تاج میں بھی نہ ہو۔ جوہری کے دل میں فوراً بیوپاری جاگا۔ اس نے سوچا، کمہار تو بالکل جاہل اور گنوار لگتا ہے، اسے کیا پتا کہ اس کے گدھے کے گلے میں کیا لٹک رہا ہے۔ یہ تو اسے بس چمکدار پتھر سمجھ کر بچوں کے کھلونے کے طور پر استعمال کر رہا ہوگا۔ یہ ایک سنہری موقع ہے، میں اسے کوڑیوں کے بھاؤ خرید سکتا ہوں۔ اس نے اپنی چالاکی چھپاتے ہوئے کمہار کو آواز دی، ارے بھائی ذرا رکنا۔ کمہار رک گیا۔ جوہری نے بڑے لاپرواہ انداز میں، جیسے اسے کوئی خاص دلچسپی نہ ہو، اس پتھر کی طرف اشارہ کیا اور بولا، بھائی یہ جو پتھر تم نے گدھے کے گلے میں باندھ رکھا ہے، یہ بیچو گے؟ میرے گھر میں بچے ہیں، اس سے کھیل لیں گے، ذرا چمکدار ہے۔ کمہار سیدھا سادہ آدمی تھا۔ اس نے کہا، ہاں بابوجی، بیچ دوں گا، 8 آنے دے دیں۔ اب ذرا غور کریں، کروڑوں کا ہیرا اور قیمت صرف 8 آنے۔ جوہری کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ لیکن انسان کا لالچ دیکھیں، ہوس دیکھیں۔ اس نے سوچا، اتنا بے وقوف ہے کہ 8 آنے مانگ رہا ہے۔ اگر میں تھوڑا سا بھاؤ تاؤ کروں، تھوڑا سا نخرہ دکھاؤں، تو یہ اس سے بھی کم میں دے دے گا۔ اسے تو اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ جوہری نے منہ بنا کر کہا، ارے بھائی کیا بات کرتے ہو، ایک معمولی پتھر کے 8 آنے، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ 4 آنے لینے ہیں تو لے لو، ورنہ میں چلتا ہوں۔ کمہار بھی اپنی دھن کا پکا تھا، شاید اسے اس پتھر سے تھوڑا لگاؤ بھی ہو گیا ہو۔ اس نے کہا، نہیں بابوجی، 4 آنے تو بہت کم ہیں، 6 آنے سے 1 پیسہ کم نہیں لوں گا۔ اگر لینا ہے تو 6 آنے نکالو، ورنہ اپنا راستہ ناپو۔ جوہری نے سوچا، اس وقت اس جنگل میں میرے سوا کون خریدار ہے؟ یہ گنوار اب کہاں جائے گا؟ میں تھوڑی دور جا کر رک جاتا ہوں، یا آہستہ آہستہ چلتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں خود ہی بھاگا بھاگا آئے گا اور کہے گا، بابوجی لے لو، 4 آنے میں ہی لے لو۔ آخر اسے 4 آنے بھی کہاں ملنے والے ہیں اس پتھر کے۔ یہ سوچ کر جوہری اپنی ہی چالاکی پر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ مڑ مڑ کر دیکھتا رہا کہ اب کمہار آواز دے گا، اب آواز دے گا، لیکن کمہار نے آواز نہ دی۔ کچھ دیر بعد جوہری کو بے چینی ہونے لگی۔ اسے لگا کہ کہیں بازی ہاتھ ہی سے نہ نکل جائے۔ 6 آنے بھی کیا بری قیمت ہے کروڑوں کے ہیرے کی، چلو 6 آنے ہی دے دیتا ہوں۔ وہ واپس پلٹا، تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا اسی جگہ پہنچا جہاں اس نے کمہار کو چھوڑا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر اس کے پیروں تلے سے گویا زمین نکل گئی۔ کمہار تو وہاں تھا، گدھا بھی تھا، لیکن گدھے کے گلے میں اب وہ ہیرا نہیں تھا۔ رسی خالی جھول رہی تھی۔ جوہری کا سانس پھول گیا۔ وہ کمہار کی طرف لپکا اور چیخ کر بولا، ارے بھائی پتھر کہاں گیا، وہ جو ابھی گدھے کے گلے میں تھا؟ کمہار نے بڑے اطمینان اور سکون سے جواب دیا، ارے بابوجی، آپ کے جانے کے بعد ایک اور آدمی آیا تھا، اس نے مجھ سے قیمت پوچھی، میں نے اسے بھی 8 آنے بتائے، اس نے ایک لفظ نہیں کہا، اس نے فوراً جیب سے پورا 1 روپیہ نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور پتھر لے گیا۔ میں نے بھی سوچا کہ جب پورا روپیہ مل رہا ہے تو 4 آنے 6 آنے کے چکر میں کیوں پڑوں، میں نے بیچ دیا۔ یہ سننا تھا کہ جوہری وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔
वो धाड़े मार कर रोने लगा, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। अरे ओ मूर्ख, अरे ओ गधे, तुझे पता भी है कि तूने क्या किया? वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो लाखों करोड़ों का हीरा था। तूने उसे 1 रुपए में बेच दिया। तेरे जैसा बदकिस्मत इंसान दुनिया में कोई क्या होगा? कुम्हार ने हैरत से जौहरी को देखा जो ज़मीन पर लौट रहा था, और फिर उसने एक ऐसा जुमला कहा जो आज की हमारी पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है, जो बुद्ध की पूरी तालीमात का निचोड़ है। कुम्हार ने कहा, बाबूजी, मैं तो अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ। मैं अगर गधा ना होता तो लाखों के हीरे को गधे के गले में क्यों बांधता? मेरी नादानी समझ में आती है कि मुझे उसकी पहचान न थी। लेकिन आपका क्या? आप क्या कहेंगे? आपको तो पता था ना, आप तो जौहरी थे ना, आपने तो पहचान लिया था ना कि वो हीरा है। फिर भी आप सिर्फ 2 आने बचाने के चक्कर में उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। आप जानते बूझते हुए भी उसे खो बैठे। तो बताइए, असल गधा कौन हुआ, मैं या आप? सोचिए, असल गधा कौन था? वो जिसे पता ही नहीं कि सच्चाई क्या है, या वो जो दावा करता है कि मुझे सब पता है, मैंने सारे सहीफे रट रखे हैं, मैं रोज़ मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को 2 कौड़ियों के एवज बेच रहा है। इंसान उस जौहरी की तरह है। हम कहते हैं हमें पता है कि गुस्सा हराम है, गुस्सा जहर है। हमें पता है कि गुस्सा हमारे खून को जला देता है, हमारे रिश्तों को राख कर देता है। लेकिन क्या हमारा गुस्सा ख़त्म हुआ? ज़रा सी बात पर हम आपे से बाहर हो जाते हैं। तो क्या हमें वाकई पता है? हम कहते हैं हमें पता है कि ये दुनिया फ़ानी है, दौलत यही रह जाएगी, लेकिन हमारे अमल क्या यही बताते हैं? हम एक एक पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, भाई का हक मारते हैं। हम ऐसे लड़ते हैं जैसे हमने यहाँ हज़ारों साल रहना है। तो क्या हमें वाकई पता है? अगर हमें पता होता कि ये हीरा है, तो क्या हम 2 आने के लिए इसे छोड़ते? हरगिज़ नहीं। सुकरात ने एक जुमला कहा था जो तारीख में अमर हुआ। उसने कहा, इल्म ही किरदार है। उसका मतलब ये है कि अगर आप वाकई किसी चीज़ को जान लेते हैं तो आपका अमल खुद बदल जाता है। ये नामुमकिन है कि आप जान भी लें कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, और फिर भी हाथ डालें। क्या आप कभी कहते हैं कि मुझे पता तो है कि आग जलाती है, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, हाथ चला ही जाता है? नहीं, आप पागल नहीं हैं, आपको आग का इल्म है। अगर हम कहते हैं कि हम जानते हैं मगर बदलते नहीं, तो इसका सीधा और साफ मतलब एक ही है, हम जानते नहीं हैं। हमने सिर्फ सुना है, हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, हमने सिर्फ बुजुर्गों से सुनकर सर हिला दिया है। वो इल्म हमारा अपना तजर्बा नहीं है, वो इल्म हमारी हड्डियों में, हमारे खून में उतरा नहीं है, वो सिर्फ हमारी खोपड़ी में है, हमारे दिमाग के किसी कोने में मालूमात, इंफॉर्मेशन बनकर पड़ा है। और मालूमात इंसान को नहीं बदलती, सिर्फ बसीरत बदलती है, विजडम बदलती है, इंसाइट बदलती है। तो इस कहानी के बाद आइए अब चलते हैं बुधा के अगले कौल की तरफ, जो इसी इल्म और अमल के तजाद से निकालने का रास्ता दिखाता है। बुद्ध कहते हैं कि मजहब या रूहानियत कोई करना, डूइंग नहीं है, बल्कि ये एक होना, बीइंग है। ये कोई एक्ट नहीं है, ये एक हालत है, स्टेट है। बुद्ध कहते हैं साधु सब को छोड़ देते हैं। वो ख्वाहिशात और दुनियावी लज्जतों की बातें नहीं करते। सुख हो या दुख, वो अपने अंदर कोई बदलाव नहीं दिखाते। वो किसी उतार चढ़ाव का शिकार नहीं होते। वो पहाड़ की तरह अटल रहते हैं। इस कॉल को बहुत गौर से समझिए, वरना हम वही गलती करेंगे जो सदियों से लोग कर रहे हैं। आमतौर पर हमारी अकल इस जुमले को कैसे पढ़ती है? हम इसे उल्टा पढ़ते हैं। हम समझते हैं कि बुद्ध कह रहे हैं, अगर तुम साधु सूफी बनना चाहते हो, अगर तुम खुदा को पाना चाहते हो, तो तुम्हें सबको छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें घर बार, बीवी, बच्चे, दौलत, कारोबार, सबको लात मारनी पड़ेगी, तब जाकर तुम साधु बनोगे। हम समझते हैं कि छोड़ना, तर्क दुनिया पहली शर्त है और मिलना उसका नतीजा है। लेकिन बुद्ध के लफ्ज़ों पर गौर करें। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि जो छोड़ देते हैं वो सूफी बन जाते हैं। बुद्ध कह रहे हैं जो सूफी हो जाते हैं उनसे सब कुछ छुट जाता है। ये बहुत बारीक लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। छोड़ना वजह, काज नहीं है। छोड़ना नतीजा, इफ़ेक्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। ज़रा सोचें, अगर आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि अंधेरा ख़त्म हो जाए, तो क्या आप अंधेरे को धक्के देकर बाहर निकालेंगे? क्या आप बाल्टियों में भर भर कर अंधेरे को बाहर फेंकेंगे? आप सारी ज़िंदगी भी ये करते रहें तो अंधेरा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप एक छोटा सा दिया जला लें तो क्या होगा? क्या आपको अंधेरे से कहना पड़ेगा कि बराए मेहरबानी बाहर चले जाओ?
नहीं, दिया जलते ही अंधेरा गायब हो जाएगा, अंधेरा छोड़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान के अंदर शऊर का, होश का, समझ का दिया जल जाता है, जब वो अंदर से बेदार होता है, तो दुनिया की फजूल ख्वाहिशात, हवस, लालच और दिखावे का अंधेरा खुद ब खुद गायब हो जाता है। उसे छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाता है। अगर कोई शख्स ज़बरदस्ती चीज़ों को छोड़े तो वो त्यागी तो बन सकता है, मगर साधु, सूफी नहीं। ज़बरदस्ती छोड़ने वाला जिस्मानी तौर पर तो जंगल में बैठ जाएगा, मगर उसका दिमाग शहरों में भटकता रहेगा। वो ख्वाबों में वही लजीज खाने खाएगा जो उसने छोड़ रखे हैं, वो जहन में वही दौलत गिनेगा जो उसने त्याग दी है। उसका छोड़ना एक ढोंग है, एक जबर है, और जबर से सच नहीं पैदा हुआ करते। एक भिखारी के पास कुछ नहीं होता, उसने सब कुछ छोड़ा ही हुआ होता है, मजबूरी में सही, तो क्या वो साधु हो गया, सूफी हो गया? नहीं, उसका दिल अब भी अमीर होने के ख्वाब देख रहा है, उसकी झोली फैली हुई है। वो भी उतना ही मादा परस्त मेटीरियलिस्ट है जितना एक करोड़पति सेठ। फर्क सिर्फ इतना है कि एक के पास है और वो उसे पकड़ना चाहता है, और दूसरे के पास नहीं है और वो उसे पाना चाहता है। दोनों की नज़र चीज़ों पर है। बुद्ध कहते हैं कि असली सूफी वो नहीं जो भाग खड़ा हुआ, असली सूफी वो है जिसकी नज़र चीज़ों से हटकर ज़ात पर, बीइंग पर आ गई है। जब आपको हीरे की पहचान हो जाए तो क्या आप कंकर पत्थर फेंकने के लिए मेहनत करेंगे? नहीं, हाथ खुद ब खुद खुल जाएगा, गिरफ्त ढीली पड़ जाएगी। साधु का त्याग ऐसा ही है, वो दुनिया को लात नहीं मारता, दुनिया उसके लिए बेमानी हो जाती है। जैसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने खिलौने, अपनी गुड़ियाँ, अपने टेडी बियर छोड़ देते हैं। क्या उन्हें कुछ तकरीर करनी पड़ती है? किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुला के उन्हें बताना पड़ता है कि बेटा खिलौने छोड़ना सवाब का काम है? नहीं, उनका शऊर बढ़ गया, उनकी दिलचस्पियाँ बदल गईं और खिलौने किसी कोने में पड़े रह गए। यही इर्तिका है एवोल्यूशन, यही रूहानियत है, इस एवोल्यूशन के संग हो जाना। बुद्ध का अगला जुमला इसी कैफियत को मज़ीद गहरा करता है, और यह हमारी नफ्सियाती सेहत का राज है। वो कहते हैं सुख हो या दुख, वो अपने अंदर कोई बदलाव नहीं दिखाते। आम इंसान की हालत क्या है? हम एक पेंडुलम की तरह हैं। घड़ी का पेंडुलम देखा है? कभी दाएं, कभी बाएं, कभी इधर, कभी उधर। वो एक पल के लिए भी नहीं ठहरता। हमारी हालत भी यही है। थोड़ा सा सुख मिला, थोड़ी सी कामयाबी मिली, किसी ने तारीफ कर दी तो हम आसमान में उड़ने लगे। हम पागल हो गए खुशी से, हमारा पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहा। और फिर ज़रा सा दुख आया, किसी ने तनकीद कर दी, थोड़ा सा नुकसान हो गया, हम ज़मीन पर गिर गए, रोने लगे, खाना पीना छोड़ दिया, डिप्रेशन में चले गए, खुदकुशी का सोचने लगे। ये क्या है? ये ग़ुलामी है, हालात की ग़ुलामी। हमारे खुशी और गम का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। कोई भी बटन दबाकर हमें हंसा सकता है, कोई भी बटन दबाकर हमें रुला सकता है। हमारा अपना कोई सेंटर, कोई मरकज़ नहीं है। मगर बेदार इंसान वो इस पेंडुलम से उतर जाता है, वो मरकज़ में आ जाता है। सूफी वो है जो विटनेस बन गया, गवाह। वो सुख को आता देखता है और कहता है वेलकम, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मेहमान हो, तुम हमेशा रहोगे नहीं। वो सुख में नाचता नहीं, वो सुख में भी पुरसुकून रहता है। वो दुख को आता देखता है और कहता है ठीक है, तुम भी आ जाओ, तुम भी गुजर जाओगे, ये वक्त भी नहीं रहेगा। वो दुख में टूटता नहीं, बिखरता नहीं, वो अपनी जगह पर कायम रहता है। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे समंदर की सतह पर तूफान आया, लहरें उठी, जाग बना, शोर मचा, लेकिन समंदर की गहराई में मीलों नीचे वहाँ ना कोई तूफान, ना कोई लहर, वहाँ एक अबदी सन्नाटा है, एक गहरा सुकून है। जो इंसान सतह पर जी रहा हो वो लहरों के रहम व करम पर है, लेकिन जो इंसान अपनी गहराई में, अपनी डेप्थ्स में उतर गया वो सूफी है। बाहर चाहे जंग हो रही है, बाहर चाहे सब कुछ लुट जाए, उसके अंदर का सुकून कोई नहीं छीन सकता। इंसानों की 3 किस्में हैं। पत्थर जैसे लोग, उन पर लकीर खींचो तो सदियों तक नहीं मिटती। किसी ने 10 साल पहले कोई बात कही थी, उन्हें आज भी याद है, वो आज भी जल रहे हैं, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये सबसे निचला दर्जा है, ये जीते जी जहन्नम है। दूसरे हैं रेत जैसे लोग, उन पर लकीर खींचो तो थोड़ी देर रहती है, गुस्सा आया, शोर मचाया, लड़े और फिर थोड़ी देर बाद ठंडे हो गए, हवा चली और लकीर मिट गई। ये आम इंसान है। तीसरा पानी जैसे लोग, उन पर लकीर खींचो तो खींचते ही मिट जाती है, लकीर बनती ही नहीं है। ये सूफी हैं। लेकिन बुद्ध इससे भी आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं सूफी पानी जैसा भी नहीं,
وہ آکاش جیسا ہے، آسمان ہوا جیسا۔ ہوا میں تلوار چلاؤ لکیر بنتی ہی نہیں، مٹنے کا سوال ہی کیا۔ کوئی گالی دے، کوئی تعریف کرے، سادھو کے اندر کوئی لکیر نہیں بنتی، وہ خالی رہتا ہے، وہ آئینہ رہتا ہے، وہ ہر چیز کو اپنے اندر سے گزر جانے دیتا ہے، کسی چیز کو پکڑتا نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جسے بدھ نروان کہتے ہیں، جہاں کوئی لہر نہیں اٹھتی، جہاں بس ہونا رہ جاتا ہے۔ بدھ کا اگلا قول ہماری نیتوں اور ہماری خواہشات کے بارے میں ہے۔ یہ ہماری منافقت پر ایک زوردار تماچا ہے۔ بدھ کہتے ہیں جو شخص نہ اپنے لیے اور نہ دوسروں کے لیے بیٹے، دولت یا سلطنت کی خواہش کرتا ہے اور نہ ہی غلط طریقے سے اپنی ترقی چاہتا ہے، وہی شخص ہے باکردار، عقل مند اور روحانی۔ ہم لوگ بڑے ہوشیار ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، میں تو بچوں کے لیے کما رہا ہوں، میں تو خاندان کے لیے محنت کر رہا ہوں، میں تو قوم کی خدمت کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ بدھ کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ چاہے اپنے لیے چاہو، چاہے اپنوں کے لیے چاہو، ہے تو وہ چاہ ہی نہ، ہے تو وہ ہوس ہی نہ۔ ہم دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر بندوقیں چلاتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو فرض اور محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ باپ کہتا ہے میں بیٹے کے لیے رشوت لے رہا ہوں۔ نہیں، تم اپنے اندر کے غیر محفوظ انسیکیور ہونے کے احساس کو مٹانے کے لیے رشوت لے رہے ہو۔ تم اپنی انا کو بڑا کرنے کے لیے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو۔ اور یاد رکھنا، جب بھی تم کچھ چاہتے ہو، جب بھی تم کچھ مانگتے ہو، تم بھکاری بن گئے، اور جب بھی تم کچھ دنیاوی چیز پانا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور وہ قیمت اکثر پیسوں میں نہیں ہوتی، وہ قیمت تمہاری روح، تمہارا ضمیر، تمہارا سکون ہوتا ہے۔ تم تھوڑا سا جھوٹ بول کر پیسے کما لیتے ہو اور سوچتے ہو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن فرق پڑتا ہے۔ تمہارے اندر کا آئینہ میلا ہوتا ہے، تمہارے اندر کی روشنی مدھم ہوتی ہے۔ ایک جھوٹ ہزار جھوٹ لاتا ہے، سچ بانجھ ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اسے یاد نہیں رکھنا پڑتا۔ جھوٹ کی نسلیں ہوتی ہیں، جھوٹ کے بچے ہوتے ہیں، اسے یاد رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے کس سے کیا کہا تھا، تمہارا دماغ بوجھل ہو جاتا ہے، تم ہر وقت ڈرتے رہتے ہو کہیں پول کھل نہ جائے، یہ ڈر تمہاری جان نکال دیتا ہے۔ بدھ کہتا ہے کہ سچا انسان، روحانی انسان وہ ہے جو بے تمنا، ڈیزائر لیس ہو گیا۔ بے تمنا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھوکا مر جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطالبہ، ڈیمانڈ چھوڑ دے، وہ قدرت سے، نیچر سے لڑنا چھوڑ دے، وہ جو ملے اس پر راضی ہو اور جو نہ ملے اس کے لیے اپنی روح کا سودا نہ کرے۔ جو بنا چھینے مل جائے وہی رزق ہے، جو بنا مانگے مل جائے وہی بادشاہی ہے۔ صوفی جانتا ہے کہ یہ دنیا، یہ دولت، یہ رتبے، یہ سب ریت کی دیواریں ہیں۔ آپ کتنی ہی محنت سے ریت کا گھر بنا لو، سمندر کی ایک لہر کافی ہے سب کچھ بہا لے جانے کے لیے۔ تم ساری زندگی محنت کر کے جو محل بناتے ہو، موت کا ایک جھٹکا اسے کیسے مسمار کر دیتا ہے۔ سکندر اعظم جیسا بادشاہ بھی خالی ہاتھ گیا، تو پھر اس کے لیے اپنی جان کیوں گھلانا، اس کے لیے اپنا ضمیر کیوں بیچنا۔ صوفی وہ جو جانے کہ میں اور میرا صرف ایک وہم ہے، وہ چیزوں کا استعمال کرتا ہے مگر ان کا مالک بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ سرائے میں رہتا ہے مگر سرائے کو گھر سمجھنے کی غلطی نہیں کرتا۔ وہ مسافر کی طرح رہتا ہے، ہلکا پھلکا۔ اگلا قول ہے، انسانوں میں بہت کم لوگ ہیں جو پار اترتے ہیں، دوسرے کنارے پہنچتے ہیں، باقی سب لوگ تو بس اسی کنارے پر ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ بہت گہری اور اداس کر دینے والی بات ہے۔ کنارے پر بھاگنا کیا ہے اور پار اترنا کیا ہے؟ تصور کریں، ایک ندی ہے، ہم جس کنارے پر کھڑے ہیں یہ سنسار ہے، یہ دنیا ہے، یہ خواہشات کا کنارہ ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں، لڑتے ہیں، سوتے ہیں، پھر صبح وہی چکر۔ ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں، جیسے کولو کا بیل آنکھوں پر پٹی باندھ کر سارا دن چلتا ہے اور شام کو وہیں ہوتا ہے جہاں سے چلتا ہے۔ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس زیادہ پیسے آ جائیں گے تو خوش ہو جائیں گے، پھر پیسے آ جاتے ہیں، خوشی نہیں آتی۔ پھر ہم سوچتے ہیں شاید زیادہ شہرت مل جائے تو سکون ملے، شہرت مل جاتی ہے مگر بے چینی اور بڑھ گئی۔ ہم کنارے کنارے دوڑ رہے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی ہم دنیا دار بن جاتے ہیں، کبھی ہم مذہب کا چولا پہن کر بھاگنے لگتے ہیں، لیکن ہم رہتے اسی کنارے پر ہیں۔ ہماری طلب، ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی۔ پار اترنے کا مطلب ہے اس دائرے سے باہر کھڑے ہو جانا، اس ندی کو عبور کر لینا، اس بہاؤ کے خلاف تیرنا۔ ساری دنیا باہر کی طرف بھاگ رہی ہے، صوفی اندر کی طرف سفر کرتا ہے۔
सारी दुनिया जमा करने में लगी है, सूफी बांटने लगता है। सारी दुनिया कल मुस्तकबिल में जी रही है, सूफी आज हाल में मस्त हो जाता है। आम आदमी की कश्ती धारे के साथ बह रही है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता, बस बहना पड़ता है। भीड़ जिधर जा रही है वो उधर जा रहा है। ये आसान जिंदगी है, लेकिन ये मौत की तरफ ले जा रही है। मगर जागे हुए इंसान की कश्ती धारे के खिलाफ चलती है, उसे उल्टे चप्पू चलाने पड़ते हैं, उसे हिम्मत दिखानी पड़ती है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन वो तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाती, बस भीड़ का हिस्सा बना देती है। अकेले चलना, अपने अंदर चलना मुश्किल है, लेकिन वही रास्ता है जो तुम्हें तुमसे मिलाता है। बुद्ध कहते हैं कि पार जाने वाले थोड़े हैं। क्यों? क्योंकि पार जाने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो कुर्बानी दौलत की नहीं, जान की नहीं, वो कुर्बानी है उम्मीद की, होप की। जी हाँ, उम्मीद। ये सुनकर आप शायद चौंकें। हम तो सुनते आए हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन रूहानियत में उम्मीद सबसे बड़ी रुकावट है। उम्मीद का मतलब है मुस्तकबिल। उम्मीद का मतलब है आज मैं नाखुश हूं, लेकिन कल सब ठीक हो जाएगा। मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा, जन्नत मिल जाएगी। रिटायरमेंट के बाद सुकून मिल जाएगा। ये कल कभी नहीं आता। ये उम्मीद हमें आज जीने नहीं देती। ये उम्मीद हमें आज के हकायक से फरार का रास्ता देती है। हम इस उम्मीद के नशे में आज को ज़ाय कर देते हैं, इस लम्हे को ज़ाय कर देते हैं। रूहानियत क्या है, या बुद्धा जिसे निर्वाण कहता है, उसका राज क्या है? कि आज अभी इसी लम्हे में जिया जाए। माजी जा चुका वो एक लाश है, मुस्तकबिल अभी आया नहीं वो एक ख्वाब है। हमारे पास हकीकत में सिर्फ ये एक लम्हा है जो अभी गुजर रहा है। बीज का आखिरी मरहला फल नहीं है, बल्कि दोबारा बीज बन जाना है। जिंदगी एक चक्कर है, जिंदगी का निचोड़ हाल प्रेजेंट है। जो शख्स इस लम्हे में जीना सीख लेता है वही पार उतरता है। उसे कल की फिक्र नहीं होती, उसे फल की ख्वाहिश नहीं होती। वो काम करता है क्योंकि करना उसका फर्ज है, उसकी खुशी है। नतीजा क्या होगा ये वो हस्ती पर छोड़ देता है, क्योंकि जब तुम फल की ख्वाहिश करते हो तो तुम्हारा ध्यान काम से हट जाता है। तुम मुस्तकबिल में चले जाते हो और हाल को खो देते हो। और खुदा हमेशा हाल में मिलता है। खुदा नाम ही है इज़्नेस का। खुदा था नहीं है, खुदा होगा नहीं है, खुदा बस है।